रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8:14। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। इस प्रोग्राम दे विच असी हमेशा ही एक खास विषय ते गलबात करते हैं ते ओ विषय बहुत इन्फॉर्मेटिव हुंदा ते इस विषय बारे रिसर्च रेडियो इंडिया दे डायरैक्टर ऑफ रिसर्च बैरिस्टर लवलीन सिंह करते ने ते प्रोग्राम दे विच हमेशा दी तरह मेरा साथ बैरिस्टर लवलीन सिंह जरूर देणगे। किसी भी सभ्यता दी उन्नति दा मापदंड उस सभ्यता वल्लों विकसित किए गए विचार हुंदे ने। जिन्ने रिफाइंड विचार जां संकल्प होण उस सभ्यता नूं उन्ना ही विकसित मन्निया जांदा है। केवल टेक्नोलॉजिकल विकास किसी सभ्यता नूं विकसित नहीं करता बल्कि विचार विकास ही असली उन्नति कही जा सकती है। विचारां दे विकास की असली उन्नति कही जा सकती है। भारतीय सभ्यता अते संस्कृति दुनिया दियां प्राचीन सभ्यतावां अते संस्कृतियां विचों एक है। भारतीय सभ्यता इक्को एक अजिही सभ्यता है जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स तो अज दे आधुनिक काल तक निरंतर चली आ रही है। बाकी सब प्राचीन सभ्यतावां किते ना किते आके मिट गईयां, पर भारतीय संस्कृति विच अजिही कोई खास गल सी कि विदेशी हमले अते हजारां साल दी गुलामी भी इसनूं मिटा ना सकी। भारतीय सभ्यता ने वख-वख खेतरां विच, चाहे वो खेतर साइंस होवे, लिटरेचर होवे जां म्यूजिक होवे, वड्डियां मल्लां मारियां। दर्शन जां फिलॉसफी दे खेतर विच भारतीय सभ्यता दा की योगदान है अते साडी विचारक धरोहर की है। आज इस विषय ते साडे नाल गलबात करन दे लई जुड़ चुके ने रेडियो इंडिया दे डायरैक्टर ऑफ रिसर्च बैरिस्टर लवलीन सिंह गिल। लवलीन जी, प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है जी। शुक्रिया सुरजीत जी। लवलीन जी, सब तो पहला मेरा जिहड़ा सवाल है वो तुहानूं ये है कि कई पश्चिमी फिलोसफर्स आ जिवें उन्हां ने भारत नूं लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स दा नां दित्ता, जां फिर कह लईए कि सपेरियां दे देश कह के दुरकारिया अते कई विदेशी धाड़वियां नाल आए अखौती विद्वानां ने भारत नूं बुत पूजकां दा देश कह के ये जताउण दी कोशिश कीती कि भारतीय लोग इंटलैक्चुअल तौर ते कोई भी हायर फिलॉसफी डिवेलप करन दे काबिल नहीं। इस गल दे विच किन्नी क सच्चाई है? सुखजीत जी, इस अज दे साडे इस विषय नूं चुनण दा मकसद यही है कि यह सिद्ध करना कि यह कथन जो तुसीं सवाल दे विच कहा इस दे विच बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। क्योंकि चाहे पश्चिमी विद्वानां दा कहना होवे इंडिया नूं लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, या फिर चाहे तुसीं कहा कि जिस तरह विदेशी धाड़वियां दे नाल जो विद्वान आए उन्हां ने भारत नूं बुत पूजकां दा देश कह के रिजैक्ट किया भारतीय फिलोसफी नूं, इन्हां दोनों ही कथनां दे विच कोई सच्चाई नहीं। ये दोने ही कथन जो ने वो पश्चिमी विचारकां दी अते होर विचारकां दी भारत दे प्रति ना समझी नूं दर्शाउंदे ने। क्योंकि सुखजीत जी, जो पश्चिमी विद्वान सन जो ईसाई धर्म नाल जुड़े हुए सन या फिर होर जो विदेशी होर धर्मां दे विद्वान सन, उन्होंने जदों भारत आए उन्होंने भारत दे विच जो संस्कृति सी या सभ्यता सी उस दी उन्हां नूं पूर्ण तरह समझ नहीं सी। उन्होंने उस सभ्यता नूं कंपेयर किया जो पैगन रोमन रिलीजन सीगा, क्रिश्चियनिटी दे आउण तों पहलां, जो उन्हां दे आपदे धर्म ग्रंथां दे विच जो अब्राहिमिकल रिलीजन ने जिवें कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उन्हां धर्मां दे लिटरेचर दे विच जो वर्णन पैगन रिलीजन दा दिता होया सी कि जो रोमन सन वो क्रिश्चियनिटी दे आउण तों पहलां
ਉਹ ਪਾਗਨ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਗਨ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਧਰੋਹਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਗਨ ਰੋਮਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਪੈਗਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸਨੇਕ ਚਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਨ ਰੋਮਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਥਾਟ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਜਾਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸਨੇਕ ਚਾਰਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ H.C. ਵਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਦ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਭਿਗਨਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਮ ਵਰਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 6 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਖਿਆ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਆਏ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ 7ਵੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਘੜੇ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਰਬਗਰਭਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਦ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਗਰਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬਾਡੀਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਈਗੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜੋਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਜੋਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਗੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤਵ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਸਤਵ ਗੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮੋਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਂਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਮੋ, ਰਜੋ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਂਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਾਂਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਯੋਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉੱਥੋਂ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੋਗ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਥੋ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮ, ਕਿ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਯੋਗ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਆਚਰਣਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਗ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਦਵੇਸ਼। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਈਗੋ।
चौथा है भय। जो प्रकृति है वो मनुख दे विच जां चेतना दे विच भय भी पैदा करदी है। जिस तरह की मौत दा भय सब नूं सताउंदा है, नुकसान होण दा, पैसे दे विच नुकसान होण दा भय, होर परिवारक जीआं नूं खोण दा भय, इस तरह दे भय ਉਹ पैदा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ जो है वो है अविद्या। अविद्या या अज्ञान, जो कि अविद्या मीनस कि जो विद्या है उसका ऑपोजिट उसनूं अविद्या कहा गया है कि गलत विद्या। सो इन्हां पंच कलेशां दे विचों जेकर मनुख ने निकलना है, जे पुरुष ने निकलना है, चेतना ने जे इन्हां पंच कलेशां दे विचों निकलना है तो योग दर्शन कहता है कि उसनूं अनुशासन फॉलो करना पवेगा, उसनूं एक डिसिपलिन फॉलो करना पवेगा। ते जिस दे विच वो अगे बारे दसदे ने कि मोरैलिटी की गल करते हैं कि नो परसन कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग मॉरल। जिस तरह की असी पहला गल कीती कि ज्ञान नाल कल्ले नाल योग दर्शन मानता है कि मुक्ति नहीं होनी। मोरैलिटी यानी कि नैतिकता, ज्ञान दे नाल नैतिकता भी जरूरी है। आदमी दे किरदार दे विच, मनुख दे इंसान दे किरदार दे विच ज्ञान दे नाल नैतिकता भी जरूरी है। जी, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त किया उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच उन्होंने अपनाना बहुत जरूरी है, उन्होंने लागू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान दा कोई फायदा नहीं मिलता। जिस तरह तुसी जे मॉडर्न साइंस की गल कर लईए आपां, मॉडर्न साइंस दे विच देखो न्यूक्लीयर जो फिजन दे उत्ते रिसर्च हुई, जिस दे बेस ते देखो एक तां न्यूक्लीयर फिजन नाल बिजली भी बनाई जा रही है, मनुखता दा भला भी कीता जा रहा है, वो ज्ञान दे नाल मोरैलिटी है जी, इसलिए वो संसार दा भला कर रही है। एक उसे न्यूक्लीयर फिजन नाल न्यूक्लीयर बंब बना के लखां लोकां दा घाण भी कीता गया। उस ज्ञान दे नाल मोरैलिटी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही है पर उस दे नाल मोरैलिटी या नैतिकता नहीं है, इसलिए कदे तो वह फायदा करता है मनुखता का, कदे नुकसान करता है। इसी तरह की गल जो है वो योग दर्शन ने की। सो उस दे विच इन्हां ने 5 तरह के जो अनुशासन ने वो दसे। पहला तो सब तो जरूरी जो अनुशासन है उन्होंने दस्या सत्य यानी कि सच। उसने कहा कि मनुख नूं हमेशा हरेक हालत दे विच सच दे नाल खड़ना चाहिए है, चाहे वो जिन्ना मर्जी उसका नुकसान हो जाए, जो भी हो जाए उन्होंने सच वास्ते ही हमेशा स्टैंड लेना चाहिए है। इसे गल दे विचों सुखजीत जी, इसे विचार दे विचों बाद दे विच जिसनूं अज साडे हिंदू भाईचारे दे विच सत्यनारायण दा वर्त भी कहा जाता है, उसका असल अर्थ यही है। वो हालांकि अज ज़्यादा लोग नहीं समझते, पर सत्यनारायण दे वर्त दा जे कोई वर्त एक करता है तो उसका मतलब ये है कि वो हमेशा सच दे नाल खड़ेगा। पाठ पूजा कर लेना, कर्मकांड कर लेना वो अड्ड गल है, पर जे तुसीं सच नाल नहीं खड़दे तो तुसीं सत्यनारायण का कोई वर्त नहीं कीता। सो दूसरा जो अनुशासन है जो उन्होंने दस्या, जो योग फिलॉसफी ने दस्या, वो सी अहिंसा। अहिंसा कि किसी नूं तुसीं नुकसान नहीं पहुंचाउणा। तीजा जो दस्या वो दस्या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सुखजीत जी इसनूं लोग बहुत ही छोटे अर्थां दे विच लै लैंदे ने। ब्रह्मचार्य नूं ये कह दिंदे ने कि ब्याह ना करवाउणा या किसी भी सैक्शुअल एक्टिविटी दे विच ना इनवॉल्व होना, उसनूं ब्रह्मचर्य अजकल मन्निया जांदा है, पर यह गलत विचार है, संपूर्ण विचार नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियां ते काबू करना, इंद्रियां या शरीरक सुख के अधीन ना होना। सो यही इसका वाइडर मीनिंग है, तो यह तीजा डिसिपलिन है जो योग फिलॉसफी ने दस्या। ते चौथा दस्या उन्होंने जो डिसिपलिन दस्या कि डू नॉट टेक वट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि चोरी ना करो, जो थोड़ा नहीं है, जिस चीज़ ते थोड़ा हक नहीं है उसनूं बलपूर्वक या धोखे नाल हासिल ना करो। अते पंजवां जो उन्होंने डिसिपलिन दस्या वो सी शौच या क्लीनलीनैस। वो क्लीनलीनैस दे विच सुखजीत जी ये भी बड़ा वड्डा एक डिसिपलिन है जो योग फिलॉसफी ने दस्या है। उस दे विच उन्होंने दस्या कि पर्सनल क्लीनलीनैस, आपदे शरीर की सफाई रखनी,
ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 5 ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਡਿਸਪਲਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੱਤਿ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਗੋਡਲੀਨੈਸ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਸਣ ਨੇ, ਜੋ ਯੋਗ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਾ, ਵਰਲਡ ਯੋਗਾ ਡੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਣ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਸਣ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਹੈ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੇਦ ਜੋ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਵੇਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੇਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਦ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਲਿਪੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਯੱਗ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ 5 ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਲਵੀਨ ਜੀ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੱਗ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੁल्य ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, YouTube, ਹੋਰ ਕੈਸਟਾਂ, ਸੀਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਯੱਗ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਯੱਗ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਵ ਯੱਗ। ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਵ ਯੱਗ। ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵ ਯੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ
ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਯੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਯੱਗ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਯੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵ ਯੱਗ ਸੰਪੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵ ਯੱਗ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਚੀਨੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ, ਕਦੇ ਮਵਾਲੀ, ਕਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਵ ਯੱਗ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਵ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਯੱਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਯੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਯੱਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਰ ਯੱਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਪਿਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਤਰ ਯੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੱਗ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਤਰ ਯੱਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਇੱਕ ਯੱਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਤਰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਰ ਯੱਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪਿਤਰ ਯੱਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ, ਮਦਰ ਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਲਈ ਪਈ, ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਰ ਡੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਡੇ, ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਰ ਯੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਡੇ, ਮਦਰ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਦਰ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਪਿਤਰ ਯੱਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਰ ਯੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਦਰ ਡੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਮਦਰ ਡੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਫੋਕਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਡੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਫਾਦਰ ਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੌਥਾ ਯੱਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਸ਼ ਯੱਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤਿਥੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਾ, ਜੋ ਅਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਸ਼ ਯੱਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਥੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨੁੱਸ਼ ਯੱਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਆਣੀ, ਜੋ ਔਰਤ ਜੋ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਤਿਥੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਸ਼ ਯੱਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਯੱਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਸ਼ ਯੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਯੱਗ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੂਤ ਯੱਗ। ਭੂਤ ਯੱਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ਰਾਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਸਮਰਿੱਧੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾ ਯੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਹੂਤੀ ਸਿੱਟਤੀ ਜੀ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਹਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਯੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿਤਰ ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਦੇਵ ਯੱਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ 5 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ 2 ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ, ਜੋ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਨਿਆਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨ, ਇਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਆਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਪਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸੋ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਆਏ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨੀ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, वेदांता फिलॉसफी ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ वेदांता ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ वेदांत ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ वेदांत ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ वेदांत है इट इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, कि जो मनुखी विचार है उस दा शिखर है। जो मनुखी विचार है या मनुखी दर्शन है वो इस तो ऊपर नहीं जा सकता, वो इस तो ऊपर पहुंचे नहीं जा सकता क्योंकि इस तो परे कुछ है ही नहीं। ये शिखर है, ये विचार दा शिखर है जिसनों की हजार पहला भारत दे विच छू लिया गया सी। जो वेदांत है सुखजीत जी, वो जिस तरह मैं कहा कि वेद का मतलब है ज्ञान। जिथे ज्ञान का अंत हो जाता है उसनूं वेदांत कहा गया है, उस तो परे फिर कुछ नहीं। जे तुसी वेदांत देखो तो जो वेदांतक जो सोच है वो उपनिषद दे विच आउंदी है। प्राचीन भारत दे विच सब तो पहला उपनिषद का की मतलब है, जो सारे ही उपनिषद ने सुखजीत जी, उसका मतलब है कि गुरु के चरणों के विच बैठ के, अपने सच्चे गुरु के चरणों के विच बैठ के जो गूढ़ ज्ञान है उसनूं जो हासिल करना वही उपनिषद है। उपनिषदां दे विच जो सारा उपनिषदां दा जो पैटर्न है वो यही है कि जो चेले ने या जो संगत है वो गुरु के आले दुआले जुड़ के बैठती है ते वो फिर गुरु नूं सवाल करते हैं ते गुरु उसका जवाब दिंदा है। उस सारे सवाल जवाब दे विचों जो निकलिया उही उपनिषद है। इस दे विच कई तरह के उपनिषद आपां नूं कई उपनिषद प्राचीन भारत दे विच मिलदे ने, जिवें कथो उपनिषद, केनो उपनिषद ते होर कई तरह के उपनिषद आपां नूं मिलदे ने। एक केथो उपनिषद, कनो उपनिषद ते केनो उपनिषद, अते इस तरह एक आचार्य यज्ञवाल्क ने जो उपनिषद लिखिया जिसदा कि बाद दे विच तर्जमा अंग्रेजी दे विच होया। ते इस तरह जो वेदांत दी थॉट है उसनूं उपनिषद दे विच बहुत डिटेल दे विच उसनूं दर्शाया गया, उसनूं दस्सिया गया अते जो उस दे विचों ज्ञान जो सामने आया उसनूं ही वेदांत कहा गया। सुखजीत जी, जो वेदांत है, जो वेदांत स्कूल ऑफ थॉट है,
ਉਹ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹੀ वेदांत ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਲੱਭਣਾ, ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ वेदांत ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਉਹੀ वेदांत ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ वेदांत, ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ वेदांत ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ वेदांत ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਗ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ वेदांती ਹੈ, ਉਹੀ वेदांत ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ वेदांत ਦਾ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ वेदांत ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ जग मिथ्या ब्रह्म सत्या। कि जो जग है, जो रचना है, जो संसार है, ये मिथ्या है, दिस इज अनरियल, दिस इज इल्यूजन, इल्यूजनरी है। कि जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो सच है, वो सदा रहने वाली है। इत्थे सुखजीत जी जो मिथ्या है, इस शब्द का अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। कई लोग इस स्कूल ऑफ थॉट दी, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट दी, सो इस करके क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो ये संसार है, जो इंद्रियां नाल सानू संसार महसूस होंदा है, ये सच है, पर वेदांत इसनूं झूठ कहंदा है। पर इत्थे झूठ ते मिथ्या दे विच जो फर्क है उसनूं पहचानण दे विच ओह नाकामयाब रहिंदे ने, इसलिए वो इस तरह का क्रिटिसिज्म करते हैं। वेदांत कदे भी नहीं कहंदा कि ये जो संसार है ये झूठा है, वो इसनूं मिथ्या कहंदा है, वो इसनूं इल्यूजनरी कहंदा है। वो कहंदा है कि ये माया है, ये बदलने वाली है। जो माया है वो सदा बदलती रहंदी है, जो पर ब्रह्म है, जो जिसने इस माया की रचना की है, वो माया दे विच बैठा है आप खुद, वो सदा रहने वाला है ते सदा स्थाई है। ते जो उस ब्रह्म नाल जुड़दा है, जो अपने मूल नाल जुड़दा है, वो वेदांती है, वो ज्ञानी है, वो मोक्ष का अधिकारी है। जो इस संसार नूं ही सच मनदा है, जो कि मिथ्या नूं सच मनदा है, इस दे नाल जुड़ जांदा है, जो संसार दे नाल जो अपना मोह जोड़ लैंदा है, वो संसारक जीव है, वो इस दे विच फिर मिथ्या दे विच जो फसिया रहिंदा है। तो फिर सच की है? सच वही है जो सदा रहिंदा है, जो बदलदा रहिंदा है, वो सिर्फ माया है। इस कहानी नूं समझाउण, इस गल नूं समझाउण लई सुखजीत जी एक वेदांत दे विच ही कहानी आउंदी है, एक उपनिषदां दे विच ही कहानी आउंदी है राजा जनक दी जी। राजा जनक ने जो उन्हां नूं प्राचीन भारत दे विच बहुत एक ज्ञानी ते इनलाइटेंड राजा मन्निया गया, जो फिलोसफी दे विच बहुत इंटरस्ट रखदे सन। उन्हां दे दरबार दे विच बड़े बड़े विचार चर्चावां होया करदियां सन, जिन्हां नूं ਉਹ ऑर्गेनाइज करते सी ते उस दे विच जो श्रेष्ठ जो ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हुंदा सी उसनूं वो इनाम भी दिया करते सन। इसे तरह राजा जनक के दरबार दे विच जो शास्त्रार्थ होया एक बार,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 1000 ਗਊਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 1000 ਗਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸਕਾਲਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਰਗੀ। ਗਾਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਗਾਰਗੀ ਤੇ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਵਰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਊਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਸੀ ਜਨਕ। ਉਹ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਲ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਆਖਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਚਾਰਿਆ ਯੱਗੇਵਾਲਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਤ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ
जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कुछ नहीं, सुपना जो संसार। कि जो ये सुपना है, ये जो संसार है, ये सुपने दे वांगू है। सो इस संसार नूं जो ये साडा वेदांत दा स्कूल ऑफ थॉट सी, उसने इस तरह का जो फाइनल जो ह्यूमन थॉट है उसकी गल की, जो अल्टीमेट ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है जिसनूं असीं कहीए, उसकी गल इसने की, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट ने की। ते इसका प्रसार भी होया सारे किते। वेदांत स्कूल ऑफ थॉट एक बार जब फिर बाद दे विच भारत की फिलोसफी, भारत के इतिहास दे विच जब जैन धर्म ते बौद्ध धर्म का उत्थान होया, उदों जो वेदांत है सुखजीत जी वो दब गया सी। जो सनातन धर्म है वो पिछे रह गया सी। एक बार बौद्ध ते जैन धर्म ने लगभग सनातन धर्म का हिंदुस्तान की धरती के उत्तों सफाया कर दिता सी। पर बाद दे विच जो वेदांत है उसनूं भारत के कोने कोने तक पहुंचाउण लई जां सनातन धर्म नूं एक बार फिर सुरजीत करन लई जो बहुत बड़ा योगदान है वो पाया शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य, जिन्ना तुसीं देखोगे कि हुण बुੱਤ ਦਾ भी उद्घाटन पिछे जे प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ विखे कीता सी जी, आदि शंकराचार्य जी का। सो उन्हां दी भारत की थॉट दे विच ये बड़ा वड्डा एक योगदान जो शंकराचार्य ने पाया है, आदि शंकराचार्य ने पाया है। उन्होंने जो एक वेदांत का जो ज्ञान, असल ब्रह्म ज्ञान जो गवाच गया सी किते हज़ारां साल पहलां, ते ਉਹ दूजे विचार उस दे उत्ते भारू हो गए सन, ते ਉਹ प्रचलितता ਉਹ लोकां दी बाहर हो गया सी। उस नूं वापस सुरजीत कीता ते ਉਹ बड़ी छोटी उम्र दे विच ही, मेरा ख्याल है कि 13 साल दी उम्र दे विच ही सन्यासी बन गए सी आदि शंकराचार्य। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ जीवन का मिशन बनाया वेदांत का प्रचार करना। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिता कि जो आत्मा है भी द्वै, दो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो एक ही है। जो परमात्मा है ते आत्मा है या कोई है या एक व्यक्ति या दूजा व्यक्ति है, वो जो सब है वो ब्रह्म ही है। सो इसलिए दो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक ही है। जिस तरह बुल्ले शाह कहता है कि जित वल देखा यारो यार, कि मैं जिधर देखदा मैनू उही कुछ दिखाई दिंदा है, उही दिखाई दिंदा है जिधर देखा। उसे तरह की कोई गल जो शंकर ने कही सी, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिता सी कि दो है नहीं, जिसनों कि मिर्जा गालिब की शायरी दे विच भी बाद च वो थॉट आई कि जबकि तुम बिन नहीं है कोई और मौजूद, तो ये हंगामा है खुदा क्या है। सो खुदा नूं मुखातिब होके मिर्जा गालिब कहंदे ने कि जद कि है खुदा, जद कि तेरे बिना कोई होर मौजूद है ही नहीं, कोई होर है ही नहीं, दो है ही नहीं, तो दुनिया दे विच सारा जो रौला रप्पा पिया है, जो हंगामा होया है, ये क्यों होया है। सो वेदांत की जो विचारधारा है सुखजीत जी, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ सब किते देखने को मिल जाती है, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। उस तो अगे कुछ नहीं संसार दे विच। मिर्जा गालिब की शायरी दे विच भी ਤੁਹਾਨੂੰ वेदांत देखने को मिल जाता है, जबकि वो कहते हैं वो जो शंकर नाल, आदि शंकराचार्य नाल मिलदा जुलदा विचार वो दिंदे ने कि जबकि तुम बिन नहीं है कोई और मौजूद, तो ये हंगामा है खुदा क्या है। कि ए खुदा कि जब तेरे बिना कोई होर है ही नहीं, तो यह संसार दे विच हंगामा क्यों है। सो ये हंगामा सुखजीत जी इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है संसार दे विच। जो भरम का पर्दा अखां दे उत्ते पिया है, जिसनूं वेदांत कहता है कि भरम का पर्दा अखां दे उत्ते पिया होण करके मनुख एक तो दूजे नूं फर्क करके देखदा है। सो इसलिए जद अज्ञानता का पर्दा चक्या जाता है तो सब कुछ उसनूं इक्को ही लगन लगता है। ते अद्वैत सिद्धांत फिर जो शंकर दा वो उत्थे आ जाता है। लवलीन जी, अखीर दे विच तुसीं की कहना चाहोगे? सुखजीत जी, जिस तरह असीं प्रोग्राम की शुरुआत की सी कि भारत नूं कुछ पश्चिमी विद्वानां ने लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, सपेरियां दा देश कहा, ते कई लोकां ने, कई जो धाड़वियां ने उन्हां नूं भारती लोकां नूं बुत प्रस्त कह के उन्हां दे उत्ते जुल्म कीते। सो ਉਹ जो लोग सन वो भारत की जो अमीर सभ्यता ते संस्कृति है उस नूं नहीं जानते सन। वो कहंदे सी कि जो भारतीय लोग ने
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਧਿਆਈ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨੇਕ ਚਾਰਮਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਥਾਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਾਰਕ ਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲੌ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਐਂਡ ਅਨਪੈਰਲਡ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਾਸਫਰਸ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫਰਸ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 6 ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸੋਫੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰਵਾਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਵਾਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਵਾਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। तो जिस तरह की मिर्जा गालिब ने कहा कि मैं जानता हूं जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। चारवाक भी यही कहते सन कि जो पुजारी है उसने लोगों को मूर्ख बनाने वास्ते सारियां गल्लां बनाईयां ने, पर जबकि जो सच है वो शरीर है, वो यही सच है। इस शरीर दे नाल जो जुड़ियां ने चीज़ां उही सुखियां, उही चीज़ां सच ने। सो जब तक ज्यों पूरा सुख लो, आनंद लो, शरीर की सेवा करो, खाओ पियो, जब तक जियो घी पियो। उन्होंने ये भी कहा संस्कृत दे विच, श्लोक दे विच कि जब तक जियो घी पियो। जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी ने संसद दे विच भगवंत मान नूं एक बारी टिचर कीती सी कि जब तक जियो घी पियो, कि जे भगवंत मान का नाम लैके फिर उन्होंने कहा सी कि जे अज दा युग हुंदा तां कुछ होर पीण की गल करदे, यानी कि उन्हों का इशारा शराब वाल सी। सो ये चारवाक स्कूल ऑफ थॉट यह जिहा भी है सुखजीत जी, जो सब कासे नूं रिजैक्ट करता है। जिस तरह की मटीरियलिज्म दुनिया दे विच अज है, सो इस मटीरियलिज्म का वर्णन जो चारवाक ने वो हजार साल पहला भारत दे विच ये लिख चुके सन।
ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ, ਬੜੇ ਡਿਟੇਲਡ ਥਾਟਸ, ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਥਾਟ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥਾਟਸ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਵਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ 4 ਵਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮौज ਕਰੋ, ਜਬ ਤੱਕ ਜੀਓ ਘੀ ਪੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।